Please speak to you. بہت شکریہ اور خاص طور پر میرے تعارف کا اور ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جو مجھے بالکل نہیں جانتے اور جنہوں نے مجھ سے کھانے کے دوران میں پوچھا تھا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتی ہوں. اور عام طور پر جب ہم کھانے کے دوران میں کوئی سوال کرتے ہیں یا اس کا جواب پوچھتے ہیں تو اس کی سنجیدگی کا آپ اندازہ ہمیشہ کھانے کے ذائقے سے لگا سکتے ہیں. میں اردو ادب اور تاریخ کی بہت معمولی طالب علم ہوں اور اس سے معمولی تر طالب علم زندگی کی ہوں. اس لیے زندگی کے جتنے موضوع ہیں وہ شوہروں اور بیویوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں. اور وہ میرے دل کے ساتھ لپٹے چلے آتے ہیں جب تک کہ میں خود خاک میں نہ لپٹ جاؤں. دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ یہاں میرے وہ ساتھی موجود نہیں ہیں جو مجھ سے میرے ایک جملے کی وجہ سے خفا ہیں اور غلطی سے وہ تقریر میں نے انگریزی میں کی تھی کیونکہ میں اب تو اردو بغاوتاً بولنا پڑتی ہے. اور میں نے اپنی اس تقریر میں ان سے یہ کہا تھا کہ I don't wish to live in a masculine world and I don't wish to live in a feminine world. I earn and I yearn to live in a human world. میری تمنا اتنی ہے اور شاید پروردگار کا منشا بھی یہی تھا کہ ہم آدمی سے انسان ہو سکیں. آدمی ایک مادی وجود ہے اور انسان ایک اخلاقی وجود ہے اور آدمی سے انسان کیسے ہوتا ہے تو وہ درمیان میں کتاب آ جاتی ہے. وہ چاہے وہ کتاب ہو جو آسمانی ہو اور چاہے وہ کتاب ہو جو الہامی ہو اور چاہے وہ کتاب ہو جو خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتی ہو. زندگی کا حوالہ کتاب کے بغیر لکھے ہوئے حرف کے بغیر نہیں ہے. میں کہا گیا کہ مطالعے کی عادت مر چکی ہے. انیتا آپا جب ہم مرنا کہتے ہیں تو ہر کسی کے مرنے کا انتظار نہیں کرتے. جب اکثریت مر چکی ہوتی ہے تو مر جاتی ہے. اگر اقلیت زندہ رہ جاتی ہے تو اس کو کوئی زندگی نہیں کہتا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے علم سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو دور کیا ہے. ہم ہنر کے پیچھے ہیں. ہم علم روزگار کے لیے حاصل کرتے ہیں, علم زندگی کے لیے حاصل نہیں کرتے. میں نے دل کی سیاہی تو پتہ نہیں کم ہوئی یا نہ ہوئی یہ بات کہتے ہوئے, مگر بالوں کی ساری سیاہی گنوا دی کہتے ہوئے کہ زندگی کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور یہ جو کتاب سے رشتہ ہے, حرف سے رشتہ ہے, قول سے رشتہ ہے, یہ دراصل ایک ورثہ دوسرے تک منتقل ہونے کا واحد ذریعہ ہے. جو بچپن کی کہانی تھی نا کہ چڑیا لائی دال کا دانہ اور چڑا لایا چاول کا دانہ, اگلا جملہ بہت معنی خیز ہے اور میں آج کل کے تمام صنفی لوگوں کو یہ کہانی سناتی ہوں. دونوں نے مل کر پکائی اور دونوں نے مل کر کھائی, مگر اب ہم اس کہانی کو یوں لکھتے ہیں کہ چڑیا ہی لائی دال کا دانہ اور چڑیا ہی لائی چاول کا دانہ, ایک نے پکائی دوسرے نے کھائی. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو دونوں نے مل کے پکائی اور دونوں نے مل کے کھائی اسے زندہ رکھنا ہے تو اس کہانی کو لکھنا پڑے گا. اور اگر یہ کہانی لکھی ہوئی ہے تو یہ کہانی پڑھی بھی ضرور جائے گی. میں چند مطالعے کی عادت ہمارے ہاں ختم ہوتی جاتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے وہ جو میرے محبوب جنرل ضیاء الحق تھے, انہوں نے اس معاشرے سے چند بری عادتیں چھین لی. مثلاً تقریر کا فن چھین لیا, خطبہ رہ گیا. تقریر میں تو آپ دونوں موضوع سوچتے ہیں نا, مخالف بھی یہ امکان کی بات کرتے ہیں, اور خطبے میں آپ صرف فتوے کی بات کرتے ہیں. زندگی فتووں پہ زندہ نہیں ہے,
जिंदगी इम्कान पे जिंदा है। दूसरी उन्होंने जो एक और कमाल किया वो ये किया कि किताब से रिश्ता हटा दिया, क्योंकि उनके ख्याल में मैं गुनहगार एक उनकी मजलिस में शरीक हुई और बज़ोर हुक्म सरकार भेजी गई, और मैं चूंकि उस वक्त सगे शिकम थी, सरकार का नौकर थी, इसलिए गई। और उन्होंने कहा कि मैं उस्तादों और शायरों से बहुत तंग हूं। ये बहुत जालिम तबका है, क्योंकि ये सोचता भी है और ये कहता भी है। आप माशरे से उस्ताद का कदो क़ामत ये कर दीजिए तो किताब तो दरमियान से खुद ब खुद हट गई, किताब खत्म हो गई, बहस बाकी रह गई। अब बहस बाकी है, बहस पे फतवा है, न किताब है न उसका मुताला है। और ये उनसे पहले एक और भी चीज़ इस माशरे में मौजूद थी, वो हम में एक दूसरे को सहारने की कुव्वत और हिम्मत थी, एक बर्दाश्त की सकत थी। अब हम इसलिए भी नहीं लिखते कि जाने क्या लिखें और जाने क्या समझा जाए और जाने क्या कहा जाए और जाने क्या हो जाए। और अब तो जो सलमान तासीर के साथ हुआ वो होना बहुत आसान है, इसलिए कि अब हम कुछ सोचते नहीं हैं। किताब सोचना सिखाती है। हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे को सोचने से अलग किया ताकि माशरे का मादी वजूद बाकी रहे, माशरे में सियासत का बाजार सरगर्म रहे, मगर माशरे का अखलाकी वजूद कम होता चला जाए। जिस माशरे का अखलाकी वजूद नहीं रहेगा वहाँ, मैं बहुत ममनून हूँ अमीना सैयद की। आप यकीन मानिए पिछले साल 2 दिन यहाँ आई थी तो जिंदगी के दिन बढ़ गए थे और उम्र के दिन घट गए थे। इस दफा भी कुछ ऐसा ही है। इतने हब्स के मौसम में, इतनी घुटन की फजा में वो ये मौका दें कि यहाँ हम दिल बैठ के वो बात कर सकें जो माशरे की जिंदगी की बात होती है, एक माशरे की तरजीहात की बात होती है। और मुझे एक और भी शिकायत है, हम हर चीज की तवक्को और जिम्मेदारी हुकूमत को दे देते हैं। मैं माफी चाहती हूं कि जो हुकूमत आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती वो अखलाकी जिम्मेदारियां क्यों कर पूरी करेगी। मुझे मालूम नहीं है कराची शहर का, यहाँ भी शायद ये हाल होगा। मेरी यकीन मानिए कभी मैं भी बच्चा भी थी और एक लाइब्रेरी होती थी और एक आना लाइब्रेरी कहलाती थी। वो खोखा जिसका जिक्र किया है गाजी ने, वो खोखे मौजूद थे शहर में। बल्कि कुछ लाइब्रेरियां तो चलती फिरती लाइब्रेरी थी जिन्हें गश्ती लाइब्रेरी कहते थे। और यहाँ जो लोग पंजाबी समझते हैं वो इस लफ्ज को भूल जाए। अब एक माशरे की तरजीहात देखिए। अखबार में इश्तहार आता है 1000 रुपए का पिज्जा सस्ता है, बेहद सस्ता हो गया। 1000 रुपए का पिज्जा 4 लोग खा सकते हैं, और उसके साथ एक पेप्सी की बोतल, हाँ, राहते जहां के लिए मुफ्त साथ आती है। जब कोई हमसे ये कहता है कि 500 रुपए की किताब खरीद लो, तो हम कहते हैं किताबें बहुत महंगी हो गई। मेरी गुजारिश ये है कि 1000 रुपए का पिज्जा 4 लोग खाते हैं और सुबह तक उसको किसी तहजीब में शुमार नहीं किया जाता। 500 रुपए की किताब एक शख्स खरीदता है और शायद 100 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हमेशा तहजीब में शुमार की जाए। हम एक बड़ी मुद्दत से खुद फरेबी में मुब्तला हैं। अनीपा आपा आपसे बेहद माजरत के साथ, मायूसी नहीं है, लेकिन कभी कभी अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए। गो कि हमसे हमारे चेहरे हमेशा झूठ बोलते हैं। हमने अभी तक खुद फरेबी से अपने आप को अलग नहीं किया। खुद फरेबी में लुत्फ यह है कि वो नजर आता है जो नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता। सिर्फ किताब वो आईना है जो वो दिखा देती है कि जो था, जो है, जो होगा और जो हो सकता है वो सब नजर आ सकता है।
बेहद शुक्रिया, बड़ी नवाज।